کنوے کروں وہ پھر چل گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 11 تاریخ کی رات کو میں ان کینڈیڈیٹ میں سے کچھ کینڈیڈیٹ پہلے تھا جس کی جیت کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور ٹی وی پہ یہ چل پڑا تھا بریکنگ نیوز کہ 70,000 میرے ووٹ تھے, 40,000 میرے کلوزسٹ حریف کے ووٹ تھے اور میں ڈکلیئر ہو گیا. اس کے بعد رزلٹ آنے بند ہو گئے. جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے ہماری پرسرار احتجاج کے اوپر اپنے کمرے میں جہاں ریٹرننگ آفیسر لے کے آ رہے تھے رزلٹ سارے وہ اس نے کنڈیاں لگا لی, ہمیں بالکل نہیں گھسنے دیا, ہمیں انہیں پروسیس سے ایکسکلوڈ کر دیا. ساری رات ہم وہاں پہ لگے رہے, ہم کوشش کرتے رہے, اس نے ہمیں نہیں کرنے دیا. ہم نے ہر ایک کو کہا, کسی نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا. اس کے بعد پہر کے 1 یا 2 بجے اس نے رزلٹ کلیئر کیا. حیران کن طریقے سے مجھے 10,000 سے ہرا دیا. میں فوراً الیکشن کمیشن گیا اور 14 تاریخ کو 11 تاریخ الیکشن کی 12 تاریخ کو انہیں ہرا دیا. میں نے اپنے قواعد اکٹھے کیے. اس کے بعد میں تمام اپنے ایویڈنس کو لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گیا اور اس میں بہت سی چیزیں میں نے ان کو دکھائیں اور ان کو بتایا کہ تقریباً 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جن کے ہمیں رزلٹ یہی نہیں گئے. اور اس کے بعد تقریباً اتنے 100-150 پولنگ ایجنٹ جو ہمارے تھے ان لوگوں کے ایفیڈیوٹ ساتھ میں لے کے گیا کہ ہمارے سے ہمیں کیسے نکال دیا گیا, ہمیں کیا کیا انہوں نے جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے کیا کیا ہم سے زیادتیاں کی, ہمیں شامل نہیں کیا, ہمیں اندر نہیں آنے دیا اور ہم پروٹیسٹ کرتے رہ گئے. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. تمام یہ میں ایویڈنس لے کے گیا الیکشن کمیشن کے پاس اور میں ان کی الیکشن کمیشن کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ ری کاؤنٹ کا آرڈر کر دیا. 14 تاریخ ری کاؤنٹ آرڈر کے بعد جب میں واپس آپ دوسرا گیا تو الیکشن جو آر او صاحب تھے اور ٹی آر او صاحب تھے انہوں نے فرمایا جی کہ ہم 3 دن کے بعد ری کاؤنٹنگ شروع کریں. 3 دن کے بعد 17 تاریخ کو انہوں نے کہا, حالانکہ جہاں بھی اور ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ملا ہے انہوں نے امیڈیٹلی اگلے دن شروع کر دیا. 3 دن انہوں نے کہا انتظار کریں. اچھا, اب قانون یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے رزلٹ کنسولیڈیٹ ہو جاتے ہیں اور جب رزلٹ کنسولیڈیٹ کرتے تھے ہمیں انہوں نے نہیں بولا, کچھ کو بالکل اس میں ایک نوٹس دینا پڑتا ہے. قانون میں لکھا ہے کہ نوٹس شیئر بھی گیون, ہمیں کوئی نوٹس. اس کے بعد ہم نے جب کہا 14 تاریخ کو ہم آ گئے تو پتا چلا کہ جو پولنگ بیگ ہے جو تھیلے ہیں قانونی طور پہ جیسے رزلٹ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں جیسے 12 تاریخ کو کیا تھا وہ ٹریجری میں جمع کرایا گیا. ٹریجری میں انہوں نے نہیں جمع کرائے تھے. 14 تاریخ کو ہم نے کہا یہ آپ فوراً جمع کریں, انہوں نے نہیں جمع کرائے. 17 تاریخ کو ہم آ گئے, انہیں کی کسٹڈی میں خود آر او کی کسٹڈی میں وہ پڑے ہیں, آج تک ان کے پاس پڑے ہیں, انہوں نے ٹریجری میں جمع نہیں کرا. یہ قانون کی زبردست کے خلاف ہے. اس کے بعد جب 17 تاریخ کو پولنگ شروع ہوئی تو ہم نے کہا بھائی پولنگ اس کا ری کاؤنٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ پیپر پڑے ہیں, سب کو ایک بیگ ہوتا ہے, ایک یہ بیلٹ پیپر پڑے ہیں. اس کے بعد جناب اس کا کاؤنٹر فوائل چیک کرنا ہے نا ہم نے, جہاں سے بیلٹ پڑے گئے کہ کتنے کاؤنٹر فوائل ہیں, کیا کاؤنٹر فوائل پہ صحیح اسٹیمپ لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو کچھ نہیں دیں. سارا دن ہم جھگڑا کرتے رہے, انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. پھر میں نے بوائکاٹ اناؤنس کیا, میں ٹی وی پہ گیا, میں نے بوائکاٹ اناؤنس کیا کہ جب تک ہم یہ نہیں دیں گے تو میں بوائکاٹ کرتا ہوں. 15 تاریخ کو میں واپس الیکشن کمیشن آیا, اپنا موقف پیش کیا ان کو جا کے. انہوں نے پھر کلیریفائی کیا, آرڈر دیا کہ ری کاؤنٹ کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو دینی ہے. تمام ریکارڈ جو ہم مانگے ان کا فرض ہے کہ ہمیں دیں. پھر ہم جہاں پہنچے وہاں پہ تو 16 تاریخ کو یہ 17 کو نکال کے شروع ہوئی, میں کہہ گیا 18 تاریخ کو میں الیکشن کمیشن کا کال کیا. 17 کو ریکارڈنگ شروع ہوئی, 17 کی شام کو میں نے بوائکاٹ کیا. 18 کو میں واپس الیکشن کمیشن آیا, پھر الیکشن کمیشن نے بڑی مدد کی اور پھر آرڈر لکھ کے دیا کہ جی آپ تمام ریکارڈ ان کو دیں. تو میں 18 تاریخ کو واپس کیا. 19 اور 20 2 دن جو ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے, ڈیٹ یاد نہیں ہے, 20-21 ہوگی شاید, کیونکہ اگلے دن پھر وہ جو بھی ہوا تھا آج یا 19 اور 20 کو ریکاؤنٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے ہمیں تمام ریکارڈ دیا. اور اب میں آپ کو آج یہ میں لکھا ہوا سب کو میں ڈسٹریبیوٹ بھی کروں. میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ میں جو ارریگولرٹیز ہے میں لکھ کے آیا ہوں. جی مطلب یہ ریگولرٹی ہے. ابھی میں آپ کو یہ سب پڑھ کے بھی سناؤں گا, آپ سنتے جائیں. آپ حیران کن چیزیں ہیں. کل تک
تقریباً 300 پولنگ اسٹیشن میں سے 220 کا یہ کاؤنٹنگ ہو چکی تھی، 220 کی. اب آپ کہاں بنے. سب سے پہلے تو یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ٹریجری میں نہیں جمع کرایا گیا اور تمام کا تمام آرو نے اپنے پاس. آگے سنیں 220 میں سے 170 بیگز کی سیلیں مسنگ تھی، انسیلڈ تھے. 220 میں سے 170 پولنگ بیگ جو تھے وہ سیلیں ٹوٹی. اس کے بعد جو اندر بیگ کے لفافے ہوتے ہیں جس کے اندر کینڈیڈیٹ کے بیلٹ جو اکٹھے کیے جاتے ہیں، ایک ہر پولنگ اسٹیشن پہ میرے ایک ہوں گے الگ لفافے میں باقی، اور یہ لفافے سیل ہوتے ہیں اور اس پہ اسٹیمپ لگا ہوتا ہے. وہ پھٹی ہوئی سیلیں، کوئی اسٹیمپ نہیں تھے اس کے اندر. اس کے بعد ہم نے جو 2 دن میں 220 پولنگ اسٹیشن کی کاؤنٹنگ کی، حیران کن بات اور 26,500 کاؤنٹر فوائل ایسے تھے، کاؤنٹر فوائل جہاں جس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کا اسٹیمپ نہیں اور انیشل مسنگ تھا ہی نہیں. 26,500. اس کا مطلب ہے کل تک 26,500 ووٹ ان ویلڈ. آج یہ اور بڑھ گئے ہوں گے اور یہ 30-35,000 تک پہنچ جائے گا. وہ رپورٹ آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا. مگر 26,500 ایسے ہیں جہاں پہ پیچھے اسٹیمپ ہی نہیں ہے، انیشلی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں یہ چھپا رہے تھے نا، ہمیں دیتے نہیں تھے. آگے سنیں الیکٹرل رول کی جو مارک کاپی ہوتی ہے 5 پولنگ اسٹیشن کی جو بیگ کے اندر مل جائیں ٹھیک. اس کے بعد تقریباً 934 ان یوز بیلٹ پیپر جو ہے ان کی گنتی بھی ہوتی ہے وہ مسنگ ہے ہی نہیں. آگے سنیں 690 آتا ہے. کئی کاؤنٹر فوائل مسنگ تھے. پھر ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پہ تقریباً 600 کاؤنٹر فوائل تھے اور 1500 بیلٹ پیپر تھے. 600 کاؤنٹر فوائل تھے، 1500 بیلٹ پیپر. آگے بنے وہاں انہوں نے اس دفعہ ایسے لفافے بنائے تھے جس کو اگر آپ ایک دفعہ کھولے تو بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایک جو بیگ جو یہ لفافے تھے اس نے آر او کو دینا تھا، ایک بیگ کے اندر ڈال کے سیل کرنا. 10 ایسے ہیں کم از کم تک جہاں پہ یہ ٹیمپر بیگ، ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کہتے ہیں تو یہ تھے ہی نہیں. کئی تھے جو تھے کھلے ہوئے تھے، اندر رزلٹ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو میں نے پہلے آپ کو جیسے بتایا کہ ہاں ووٹر لسٹ کے اوپر تھم امپریشن ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ووٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو اندر بیلٹ ہو اس سے بحث کرنا چاہیے نا کہ اگر 1000 لوگ ہوں گے ووٹر لسٹ سے تھم امپریشن تو ٹوٹل ووٹ اندر 1000 ہونے چاہیے. کم از کم ابھی تک جو گنے گئے 3000 ایکسٹرا ووٹ ہیں. 3000 مطلب جو ووٹر لسٹ پہ کم ہے اور 3000 بیلٹ اندر سے آنا ہے. تو یہ کسی گوسٹ بیلٹ ہے کدھر سے آئے گا. اس کے بعد جو بہت سی ریزرو شیٹیں تھیں اس کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے ہمارے پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر بھی نہیں تھے جو قانونی طور پہ ضروری ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ آج آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ کاؤنٹنگ مکمل نہیں ہوئی. آج شام تک یہ مکمل ہوگی. مگر میں چاہ رہا تھا کہ فوری طور پہ آپ لوگوں کو میں آج ایک قوم کے سامنے بتاؤں کہ یہ اس الیکشن کا کیا مطلب ہے. اس الیکشن میں کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر اپنا غور بچار کرنی چاہیے. کل ان کے پاس رپورٹ آ جائے گی تمام اس کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے. تمام جو یہ آبزرویشن ہیں جو انہوں نے یہ گڑبڑیں کی ہیں 80% تقریباً پولنگ بیگ کھلے ہوئے ہیں انسیلڈ. تو یہ کس قسم کی الیکشن ہوئی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن جو ہے کل ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا نوٹس لے گی اور جو قانونی کارروائی ہے وہ امید ہے کہ وہ پوری بھرپور طریقے سے کرے. ایک سیکنڈ اس کے ساتھ میں یہ 1 منٹ ایڈ کر دوں کہ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ بائی لارج یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ آر او الیکشن ہے, یہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے. میں سمجھتی ہوں سب سے بہتر ڈسکرپشن یہ ہے اس کی
रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन, आरओ इलेक्शन। और हमारा एक पार्टी का ऑब्जेक्शन ये है, ये जो नई तकसीम इन्होंने स्कीम की है कि अगर ट्राइब्यूनल अग्री करे तो फिर आप थंब प्रिंट जाके नादरा से चेक करवा सकते हो, लेकिन जो प्राइस उन्होंने रखा है 10 या 15 रुपए पर वोटर, ये सख्त जुल्म है। क्योंकि अगर आप बहुत अमीर हैं फिर तो शायद आपको इम्कान है इंसाफ मिलने का नादरा से, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो फिर आपको इंसाफ ही नहीं मिलेगा इलेक्ट्रल। तो इस पे हमारी सख्त ऑब्जेक्शन भी है। बाकी आप समझते हैं कि ये जिन लोगों ने किया, रात 11 बजे मियां साहब तकरीर करते हैं तो मुझे तो यार साथियों के खबर चाहिए, आप समझते हैं उसके बाद इसके इस तरह का इतना हुआ है, जिन लोगों ने किया है उनसे आपको इंसाफ की कितनी उम्मीद? देखिए, मुझे इंसाफ की उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये जो मैं आपको रेगुलेटरी बता रहा हूँ, इसका जिम्मेदार ठहराना है लोगों को। जिन लोगों ने ये काम किया है, जिनके आरओ के पास रिकॉर्ड अब तक क्यों पड़ा है, आरओ की कस्टडी में रिकॉर्ड में से 80% पोलिंग बैंक जो है उनकी सीलें क्यों टूटी हुई, ये तो हिसाब लेना है। हम अगर इन चीजों का हिसाब नहीं लेंगे तो इस मुल्क में जो जमहूरियत की जो पेशरफ्त है वो आपकी पेशरफ्त नहीं होगी। इसी तरीके से इलेक्शन लड़ने हैं तो फिर हम कैंपेन ना करें, हम सिर्फ जाके आखिरी दिन आरओ के साथ बैठ जाए। इसमें ये भी एक छोटी सी एक बात ये भी बता दें सर कि आप पहले भी इलेक्शन लड़ते हैं, हम भी कवर करते हैं, हर पोलिंग स्टेशन पर आपका पोलिंग एजेंट मौजूद होता है, उनकी मौजूदगी में ये सारा काम होता है। तो क्या उनको कोई नशा और दवाइयाँ दी थी या उनको निकाल के बाहर मारा? मेरे पास एफिडेविट मौजूद है, क्या बात करें? बाकी पार्टी भी होती है सर। यार मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये किया, उसके बाद रिजल्ट तब्दील किए गए, रात के 11 बजे के बाद हमें नहीं पता चला। जब वो रिजल्ट आ रहे थे और वो रिजल्ट अपनी मर्जी के बना रहे होंगे तो हमें भी नहीं पता चला। तरीक साहब शहबाज गांधी के पीछे पहले तो यही कहा जाता था कि कुछ दस्ताने पहने हाथ का फरमान है, और इस बात इस शाह और शहबाज गांधी के पीछे क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे हल्के हैं कि जिनका मफाद था, हालांकि जिस किस्म की रेजिस्टेंस उन इदारों के लिए थ्रेट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, फिर उन्हें इक़्तिदार में लाना क्या देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं होती कि किसी पार्टी जो है उसको इक़्तिदार में लाना ना लाना। मेरे ख्याल में जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इलेक्शन से दूर रहे हैं, और ये इलेक्शन जो है, और ये आप देखें ज़्यादातर ये जो आ रही है मसाइल ये आ रहे हैं पंजाब में, और ये आ रहे हैं सिंध के इलाकों में जहाँ जहाँ अफसोस सियासी पार्टियाँ उन कंट्रोल में बैठी, ये असल में मसला आ रहा है। मगर मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता कि इसके पीछे साजिश क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंसाफ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम साथियों का नोटिस ले, और जो लोगों जिन्होंने किए उनको जिम्मेवार ठहराए। जब तक हम लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे तो जब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आज रात तक ये इसकी गिनती मुकम्मल होगी जी, उसके बाद ये रिपोर्ट आएगी। कल हमारी 22 तारीख को पेशी है, और जब हम रिपोर्ट देख के तमाम करके उसके बाद कल हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो इत्तेफाक हुआ उस पर आपकी पार्टी और आपकी कायद ने बड़ा वेलकम किया, और एक उम्मीद की किरण को नजर आई शायद अब हालात जो बदल जाएंगे, इलेक्शन शफाफ होंगे। आप क्या समझते हैं, आपने दरमियानी इलेक्शन कमीशन के दौर में भी इलेक्शन लड़ा, उस वक्त इलेक्शन ठीक हुए थे या ये इलेक्शन उससे बेहतर है या उससे ज्यादा खराब? मैं आपको बताऊँ कि ये ऐसे तमाम हमारे इदारे जो है ना निचले लेवल पे तमाम इदारे जो है गिरफ्त कमजोर होती जा रही है, गिरफ्त हमारी हुकूमत कम हो जा रहा है। हुआ ये है, लगता ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ऑर्डर कर दिया कि यूँ होना चाहिए, उन्होंने ऑर्डर कर दिया जी कि ये तरीकेकार होगा, यूँ हेलीकॉप्टर रखे जाएंगे, यूँ आप कैबिनेट बैग होगा वो डालेंगे, वो सील करेंगे। मतलब डिजिटल लेवल पे जो आइंदे करने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इन सख्त हिदायत का, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों को नोटिस नहीं देंगे तो सजाएं नहीं मिलेगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी साथ जवाब आ जाए, अगर नीचे किसी ने उनकी बात मानी नहीं है तो क्या कहा जाएगा? बड़ा इशू है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो जो ऑर्डर कर रहे थे मैडम कहती थी, तो उसमें ये है कि अगर फेक बूथे लगे हुए हैं तो वो तो वहाँ चेक ही नहीं होंगे। वो कहता है, नारा कहता है कि मैग्नेट इंक इस्तेमाल होगी जो पीछे से आप से बनी थी वो बनी ही नहीं है, उसके बगैर कंप्यूटर चेक क्या आप मुकाबला नहीं करता इलेक्शन नहीं हो?
ये मुझे इसकी टेक्निकल डिटेल का नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है कि नादर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अंगूठे जरूर चेक कर लें। अंगूठे की चेकिंग जरूर होनी चाहिए। वजह क्या बताऊँ, मैं तमाम बात कर रहा हूँ, तमाम बात को बात कर रहा हूँ कि जो जिसने भी किया है उसको सजा, उसको पकड़ना चाहिए और सजा में भी चाहिए। मतलब अब अगर अंगूठे चेक हो गए, एक आदमी के 100 अंगूठे लगे हुए हैं, तो फिर हमें पता लग जाएगा वो कौन आदमी है और नाम पसंद है और वही वो आदमी कौन है और उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ये इस मेहनत कर सके। जमहूरियत का आगे चलना इस मुल्क के लिए सबसे अहम तरजीह है। और अगर आप इस वक्त जो ये इलेक्शन हुई है इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ हमको में मसाइल है उसको पूरा ऑडिट नहीं करेंगे, वहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए ऑडिट करेंगे, तो हमेशा सवालिया निशान रहेगा। ये जमहूरियत के लिए देखिए जी, मैं नहीं जानता इस पर कितनी फीसद दान दी हुई, इसका तरीका बड़ा सीधा है। मैंने तो अपने एक हल्के में जो रिपोर्ट दी आपको दे दिया, यहाँ तो पूरे सच्ची उड़ा दी गई है इसकी ट्रांसपेरेंसी। हमें चाहिए ये हम जो 20-25 नशिस्तें जो हैं वो जो डायरेक्ट हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निशानदेही की है उनके ऊपर भी यही होना चाहिए कि मेरे ताकि हम उनको भी, और हम पूरे दिल से ये कहते हैं बात करें ऐसी चीजें हर जगह नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और अगर है फिर तो एक बहुत बड़ा लम्बा। सलीम साहब खत लिख दिया, अभी SMS आया, इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया नादर को तस्दीक के लिए। जहाँ जहाँ कैंडिडेट आए हैं वहाँ पे तो दादरी हुई है और जहाँ पे वो जीते हैं वहाँ ऑल इज वेल है। ठीक है, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि 50-50 हज़ार से नाम लगाए आपको 10-11 हज़ार आपको मैं नहीं आ रहा, मैं जीता हूँ, मुझे हराया गया है। 26,000 यार इनवैलिड वोट मैंने कल तक निकलवा दिए। नहीं, जो रिजल्ट आया जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पड़ा आपको 11,222 मैं 40,000 से आ रहे हैं, 50,000 से आ रहे हैं, वो क्यों? मैं आपको बात करूँ, देखें अब 26,000 जो है कल तक मेरे हल्के में हो गया इनवैलिड वोट, आज तक 10,000 और हो जाएंगे, समझे 35,000 पे आप पहुंच जाएंगे। तो अगर मेरे हल्के में 35,000 इनवैलिड वोट है तो ये फिर लेवल ऑफ धांधली एक बहुत ऊपर तक चला गया। 35,000 वोट ज्यादा इस तरह के प्लस 3,000 और है, 4,000 और है। तो देखिए मेरी बात तरीका का बड़ा सीधा है, आप समझ गए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चीज उसको भी चेक कर लो। आप जो दूसरी चीज है उनको भी देखें। इस इलेक्शन की कैपेबिलिटी एस्टैब्लिश करना अशहद जरूरी है, और इलेक्शन कमीशन, मीडिया और नादरा हम तमाम लोगों को मिलके इसकी शफाफ होने का जब तक यकीन नहीं आएगा जब तक पीटीआई जीती है, अपोनेंट से रीचेकिंग कराई है ना, चौधरी निसार ने 57 में 3 दफा रिकाउंट कराया है, तो वो भी करा रहे। आपने कहा कि ये आरोप का इलेक्शन है, आपने समझा आरोप ने पुश की है, डिवीजन है कि किसी मैं अपने इलेक्शन के बारे में क्या समझूं, मैं जनरली बात नहीं कर सकता कि किसने कहा किसने नहीं किया। ये वो इलेक्शन हमारे हाथ में है, जरूर 100% आरोप टीवी पे क्या, और उसने हमें इतनी जो बेदाती अच्छा इसके अलावा कहाँ है कहाँ नहीं है, देखो सीधी बात है। अब एक तरीका आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने कम से कम ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि अगर फुल इन्वेस्टिगेशन करें तो पकड़े जा सकते, तो और थंबप्रिंट भी है, तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। आप वरना आपको ये इसकी शफाफ होने पे हमेशा शक। मैं आपको पार्टी की तरफ से बता रही हूँ कि हमें ये आरोप का इलेक्शन है, और खान साहब ने बहुत दूसरी खान साहब ने ये स्टेटमेंट किया जाए हमारी पार्टी की तरफ से, उनकी
की तरफ से कि हम इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, ये जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं नादरा के थम इन्वेस्टिगेशन पे, ये एक आप क्रिएट कर रहे हैं डिस्टिंक्शन रिच, वेरी रिच एंड द एवरेज, और ये सख्त ज्यादती है कि सिर्फ जो बहुत अमीर होगा वो इंसाफ ले सकेगा नादरा से अंगूठा चेक कराने के आम कैंडिडेट नहीं करेगा। वो मेरे से ये सारा रिगिंग का आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है इसमें ये देखिए जो इमरान खान इलेक्शन है और आज इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है, तो कोई लिंक तो नहीं है। और आज ही जरदारी साहब की बात हुई अभी थोड़ी देर पहले इरफान साहब से में बात की और कुछ नहीं बात की। इसका कोई लिंक नहीं है। मैं जो आज आपको बात कह रहा हूँ, मैं आपको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल एनालिसिस 2 दिन का दे रहा हूँ। बाकी जितनी बातें हो रही है वो हो रही है मैं आपको रिजल्ट की बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जाते हैं जहाँ और चीजें आप नहीं करें और ये है कि